डम 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 शिव का डमरू बाजे रे, गले में नाग जटा में गंगा साजे रे। डम 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 शिव का डमरू बाजे रे, गले में नाग जटा में गंगा साजे रे। तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शान्ताकारं शिखरशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं गौरीकान्तं त्रितायाननं योगिनिर्ध्यानम् वन्दे शम्भो भगवानम् सर्ववेदनाथम् वन्दे देव उमापते सुरगुरु वन्दे वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनांपते वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णं नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं तव वन्दे शिवं शङ्करम्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानस
वापराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्री शिव चालीसा का पाठ करें और कथा का मंगलाचरण कर ले। श्री शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरि जासुवं मंगल मूल सुजान दास तुम देव भई वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। बालचंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनीके। भस्म और सिर गंग बहावे मूंड माल सार लगावे। वस्त्र ख्याल व्याघ्रांबर सोहे वामयंग सोहत सभी नारी। प्रतिशूल सोहत सभी भारी। करत सदा शत्रु को जयकारी। नंदी गणेश सोहे कैसे सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराहु या सभी को कही जातन पाओ। देवन जब जाय पुकारा तब योग प्रभु आप निवारा। क्यों पद्रवतार कयति भारी। देवन सब मिली तुम्हें दुआरी। शरणानंद आप पठायो लवनिमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा। तुम्हारा विदित संसार। त्रिपुरासुर संग युद्ध मचाई। अब ही कृपा कर लीन बजाई। किया तपहि भगीरथ अति भारी। गुरु प्रतिज्ञाता सुपुरारी। नानिन नहीं तुम सम को नाही। सेवक स्तुति करत सदाई। वेदनामयी माधव गाई। भक्त आदि वेद न पाई। प्रत्योदति मंथन में ज्वाला। करे सुरासुर भये विहारा। तीन दया तह करी सहाई। नीलकंठ तब नाम आई। पूजन रामचंद्र जब कीना। जीत के लंका विभीषण दीना। सहस्र कमल में हो रहे धारी। परीक्षा तब पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई। कमल में न पूजन जरु कोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर। भय प्रसन्न दिए शिवर। जय जय अनंत अविनाशी। करत कृपा
पार सबके घटवासी दुष्ट सकल हित मोहि सतावे रमत रहे मोहित त्राहि नाथ पुकारो आई अवसर मोहि आन उबारो माता पिता वाता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी ये कहे आश तुम्हारी आप हरऊ सब संकट भारी धन निर्धन को देत सदाई जो कोई दाते वो पद पाए तुष्टि कर विधि करे तुम्हारी अरहुनाथ अब चूक हमारी शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाशन योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शीश नमावे नमो नमो जय नमः शिवाय ब्रह्मादिक पालन पाठ करे मन लाई कापर हो शंभु सहाय लुसिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन नहीं न करे इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद पंडित त्रयोदशी बोलावे ज्ञान पूर्वक होम करावे त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन काव्य रहे गणेशा धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सन्मुख पाठ जन्म जन्म के पाप नसावे अंत समय शिवपुर को पावे कहे अयोध्याश तुम्हारी धातु सकल दुख हरऊ हमारी धातु सकल दुख हरऊ हमारी नित्य नेम करि गाई पाठ करे चालीसा तुम मेरी मन कामना पूर्ण करहु सरसत है मंत्र तो संत सौ स्तुति चालीसा शिवही पूर्ण कीन कल्याण श्री चालीसा संपूर्ण बोलिए हरणेश्वर महादेव काशी विश्वनाथ महादेव ओम नमः पार्वती पतये हर 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 नमः शिवाय 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 हर 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 नमः शिवाय 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 ओम हर हर नमः शिवाय ओम हर हर नमः शिवाय ओम हर हर नमः शिवाय शिवाय
શિવાય હર 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 નમ શિવાય હર 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 નમ શિવાય હર 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 નમ શિવાય હર હર નમ શિવાય નમ શિવાય નમ શિવાય નમ શિવાય ઓમ 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 નમો દેવાધિદેવ મહાદેવ આશુતોષ અવઢરદાર કરુણા વરુણાલય ભૂત ભાવન મહાકાલ ચંદ્રમૌલી વૃષકેતુ પરાત પરબ્રહ્મ पार्वती वल्लभा श्याम सदा शिव जी जो जगत के कर्ता हरता भरता सहरता सब कुछ है, क्या नहीं है। ऐसे देवाजी देव महादेव आशुतोष अवधरदान भगवान भोलेनाथ की शिव पुराण की ये त्रिपथगा ज्ञान गंगा एमा अपने सौ श्री अरुणेश्वर महादेवना पवित्र पावन सानिध्य में पटांगण में काशी विश्वनाथ तो गांव के बीच में बैठे हुए हैं। एवा भगवान भोलानाथना सानिध्य में आपने सौ साथे मळी स्नान पान गान ध्यान अनुष्ठान
આ પંચામૃત છે પૂજા કરવાની છે. એ વાણી પર્વ है, સત્સંગ પર્વ છે. વાણીનું ઉચ્ચારણ થાય, વાણી પર્વ. જેમ કોઈ પણ પરમાત્માના સ્વરૂપની પૂજા થાય ષોડશોપચારથી, પંચોપચારથી, રાજોપચારથી, પણ ટૂંકમાં પંચોપચાર 5 સામગ્રી જોઈએ. સંક્ષિપ્તમાં સંક્ષિપ્ત પૂજન, એમાં પંચામૃત જોઈએ. પાણી હોય, જલ, મધ હોય, સાકર હોય, દૂધ હોય, ऐसा પંચામૃત. તો એ પૂજા કરવામાં તો કઈ ને કઈ ખર્ચ છે જ. એ પૂજામાં કઈ ખર્ચ છે. પણ આ વાણીની પૂજા કરવા માટે, સત્સંગ કરવા માટે એવો કોઈ ખર્ચ નહીં, બીજા કોઈ પંચામૃત લેવાની જરૂર નહીં. આ આપણું વાંગમય પૂજન છે. શિવમય સ્તોત્રમાં પણ લખાણું છે, ઇત્યેષા વાંગમય પૂજા શ્રીમદ શંકર પાદ શંકર અર્પિતા તે ન દેવેશ પ્રિયતા મેં સદા. ગંધર્વરાજ પુષ્પદનજી પણ કાશી નગરીમાં, વારાણસી નગરીમાં પુષ્પદંતેકેશ્વર મહાદેવ નો અભિષેક આ શિવ મહિમ્ન સ્તોત્રથી કરતા, અને એનો આ શ્લોક છે. આ વાણીની પૂજા હે દેવાદિદેવ મહાદેવ આશુતોષ ઢળદાણી, અમે વાણીથી પૂજા કરીએ છીએ. અને આ પૂજા આપના ચરણ શરણમાં સમર્પિત કરીએ છીએ. આ પૂજાથી હે દેવાદિદેવ મહાદેવ અમારા ઉપર સદૈવ પ્રસન્ન રહે. શિવજી પરમાત્માની પ્રસન્નતા માટે આ વાણીની પૂજા છે. અને એ વાણીની પૂજામાં આપણે સૌએ આવું પંચામૃત, કેવું તો કે આમાં સ્નાન કરવાનું છે, પછી પાન કરવાનું છે, પછી ગાન કરવાનું છે, પછી ધ્યાન કરવાનું ને પછી અનુષ્ઠાન કરવાનું. આ એક પૂજાની પદ્ધતિ છે. તો સત્સંગમાં સ્નાન કરે, સ્નાન તો આપણે કરતા જ આવ્યા છીએ, પણ શિવ મહાપુરાણમાં સ્નાનના એવા 2 પ્રકારો બતાવ્યા છે, બહિર્સ્નાન અને આંતર સ્નાન. તો બહિર્સ્નાન તો આપણે સવારમાં જાગૃત થઈ અને
બાથરૂમ ભેળા થઈએ છીએ, સ્નાન તો કરતા જ આવ્યા છીએ. આપણે કેટલું પાણી બગાડી નાખ્યું, કેટલા સુગંધિત એવા સાબુ, એક ફેક્ટરીના તો સાધુ સાબુ બધા ચોળી નાખ્યા. પણ એ બહિર સ્નાન છે તોય, અને બહિર સ્નાન કરીએ તોય કાંઈ ચામડી ધોળી થાય નહીં, કાળી કાળી કરે. અને આ પણ રોગ છે, કાળી છે ને ધોળી કરી ચામડી, ધોળી છે ને કાળી કરી. એ પાછો આ સીમિત રોગ નથી, આખો વૈશ્વિક રોગ છે. આખી દુનિયામાં ધોળા હોય ને કાળા થવું જોઈએ, એને કાળા થવાની ફેશન. અને આપણે બ્લેકબેરી હોય તો આપણે થોડું થોડું ધોળા થવાની બધી યોજના. મૂળ સ્નાન. અને વાત પણ સાચી છે, કાર્યના પ્રારંભમાં સવારમાં સ્નાન કરવું જ પહેલું જ. મૂંગા રહી કંઈ પણ બોલ્યા ચાલ્યા વિના દોટ મૂકી કોઈને ખબર ન પડે એમ બાથરૂમ ભેળું થવું જ. પણ ધીરે ધીરે પછી આખી જિંદગી વરરાજા નહીં રહેવાનું. 100 કામ પડતા મૂકી સ્નાન કરે, આ શાસ્ત્ર કથન છે. આવું આપણામાં આમાં લખ્યું છે બધું. 100 કામ પડતા મૂકી સ્નાન કરવું, 1000 કામ પડતા મૂકી આપણને કોઈ ભોજન કરવા બોલાવે તે તરત ઊભા થઈ જવું, કરોડો કામ પડતા મૂકી ભગવાનને ભજવા. આવું તો શાસ્ત્રમાં કહ્યું જ છે. કરોડો કામ હોય, અગત્યના હોય, ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય, બહુ અગત્યના હોય, તો પણ બધું જ છોડી ગમે એટલી ઇન્કમ હોય, ગમે તેવા કામ હોય, અરે બધા કરતા તો ચડિયાતો તો આ જ કામ છે. ભગવાનને ભજવા, સત્સંગ કરવા, એ તો સંસારના બધા કામમાં આ ચડિયાત કામ. આ તો બહુ જ અગત્યનું કામ છે. જીવનને સુધારવું અને પરમાનંદમાં ગોતા મારવા, આનાથી વિશેષ કયું કામ હોય? આખી દુનિયાના બધા જ કામમાં અગત્યનું અગત્ય કામ એ આ સત્સંગ કરવો, ભગવાનનું ભજન કરવું. મનુષ્ય જન્મ मनुष्य की देह पाई, हरि से न प्रीत लाई. मनुष्य की देह पाई, हरि से न प्रीत लाई. मनुष्य की देह पाई, हरि से न प्रीत लाई. मनुष्य की देह पाई, हरि से न प्रीत लाई. विषयों की जाल में फंसियाने काम है, फंसियाने काम है. जिंदगी सुधार बंदा यही तेरो काम है. जिंदगी सुधार बंदा यही तेरो काम है. यही तेरो काम है. यही तेरो काम है. सब घट राम है, सब घट राम है. जिंदगी सुधार बंदा यही तेरो काम है. जिंदगी सुधार बंदा यही तेरो काम है.
की देह पाई हरि से प्रीत। एक तो 84 लाख योनि मां उत्तम उत्तम मनुष्य देह ये शरीर उत्तम 84 लाख આપણને જે આપ્યું છે ને એવું કોઈ નહીં। देवताओं भी पुकार करे अपने एक वक्त मनुष्य बनाओ तो परमात्मा देवता ने मनुष्य बनावता नहीं तो आपने मनुष्य बनाया છે। આપણે देवता करता है मोटा આપણે તો હવે દેવતાને તો ટેક ઓવર કરવાના ડાયરેક્ટ મહાદેવ। દેવતાને તો સાઈડ કાપો। देवता करता मनुष्य जन्म दुर्लभ है। देवता ने मनुष्य जन्म મળતો નથી એ ભગવાને આપણને આપ્યું છે। મનુષ્ય की देह पाई અને હરિ સેના પ્રીત। મનુષ્યનો જન્મ મેળવ્યા પછી જે પરમાત્મા તરફ પ્રીત ના કરે પ્રેમ ના કરે हेतु भगवान भजन पूजन ना करे ए विषयों की जाल में फंसिया निकाम है। संसार में विषयों की महाजाल है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध है विषयों है। विषयों की बड़ी जाल है અને એમાં ફસાયા બધું જ નકામું। જે ભગવાનનું ભજન ના કર્યું એના તરફ હેત પ્રેમ લાવ્યા નહીં ચારે બાજુ ફસાઈ ગયા। ફસાવાના તો 5 શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસગંધ નકામા નકામ। बाकी यही तेरो काम है जिंदगी ने सुधारवी। शास्त्र प्रमाणे वेदों पुराणों कही गया ए प्रमाणे जिंदगी ने सुधारी लेवी। सुधार जीवन ने सजावी लेवू। जीवन में आनंद मळी जाए मनुष्य जन्म सफल थई जाए अने साची रीते जीवन कोने कहेवाय ये जीवीए। जीवવું શબ્દ જ અને એ જીવન જીવી। ઋષિ મુનિઓ કહી ગયા છે એ પ્રમાણે આપણે જીવીએ। 84 લાખ બધા જીવે તો છે જ પણ સાચું કઈ રીતે જીવવું જીવનનો એ જ છે। સાચી રીતે જીવી જઈએ આપણે મન માન્યું નહીં। ઋષિ મુનિઓ શાસ્ત્રો પુરાણો કહી ગયા એ રીતે જીવીએ બરાબર। કેવળ આહાર નિદ્રા ભય મૈથુના નહીં એ કેવળ એ જ હોય એને જીવે તો સચરાચર જીવાત્મામાં છે જ બધે। સામાન્ય મેં તત્ પશુ ભીરના બધું સામાન્ય છે। પશુ પંખી 84 લાખ યોની आहार છે નિદ્રાસ ભય છે વંશવૃદ્ધિ છે બધું સામાન્ય મેતત પશુ ભી એમાં તો હું મોટી મોજ મેરી છે। જ્ઞાનમ નરાણામાધિકો વિશેષો જ્ઞાનહીને પશુ ભી જગતમાં જ્ઞાન ના હોય સમજણ ન હોય જીવન જીવવાનો દ્રષ્ટિકોણ ન હોય તો પશુ સમજ પશુ જ છે બીજી વાત। તો એવી રીતે જીવીએ ક્ષણ ક્ષણ અને એમાં આપણને પરમાત્માનો અહેસાસ થાય। ધબકતું જીવન આપણે જીવી શકીએ અને જીવન જીવવાનો દ્રષ્ટિકોણ આવી જાય। यही तेरो आज काम છે ઇમ્પોર્ટન્ટ ને અગત્યનું કામ છે। આ કામ તો કેમ અને એમ કરતા કરતા પાછા વધી જઈએ જ્ઞાન ધ્યાન ત્યાગ વૈરાગમાં ભક્તિ ભાવમાં જપ તપ અનુષ્ઠાનમાં વધી આમ જેટલી ઊંચાઈ એટલી હોય એટલી જ રાખી। આમ કઈ તાણે તાણે બધું નહીં
એ સહજ ક્રિયા નથી, પણ આ રીતે માણસ વધે, ત્યાગ, વૈરાગ, ભક્તિ, ભાવ, પ્રેમ, સમર્પણ, નિષ્ઠા, એવા ઉમદા ગુણો લઈને વધ્યા કરે, એ જીવનનો વધ છે. અને વધીએ પાછા બહુ જ્ઞાન ધ્યાનમાં, પણ પાછા નમ્ર રહી, નાનો નમ્ર. ઋષિમુનિઓની જે નમ્રતા છે, ભક્તો સંતોની જે નમ્રતા છે, જે સહજતા અને સરળતા છે, એ રીતે પાછો જીવનનો ન જિંદગી સુધાર બંદા યહી તેરો. આ તો બહુ અગત્યનું કામ છે, અને એમાં આપણે સ્નાન કરવાનું છે. પેલું બહિર સ્નાન છે, આ આંતર સ્નાન છે. ઋષિમુનિઓ આપણને થોડાક આગળ વધારે છે. પહેલું સ્નાન તો બહુ કર્યા અને કરવું જ જોઈએ. સ્વચ્છતા તો રાખવી જ જોઈએ. સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા. બરોબર. હવે ઘણા એમ કહે છે કે હવે સ્નાન કરવાની શું જરૂર, ટેબ્લેટ ખાઈ લે એટલે ફ્રેશ થઈ જાય. મેં કૈલાસ માનસરોવર યાત્રામાં ગયેલા ને તે બધા ટેબ્લેટ ખાઈ લે, આપણને તેવું કંઈ ફાવે નહીં. અને આપણે ગમે ઠંડી હોય તો સ્નાન કરવું પડે, તો આપણે પૂછીએ કેમ આ, તો કે હવે સ્નાન કરવાની કાંઈ તો ટેબ્લેટ ખાઈ લઈને ફ્રેશ થઈ જાય. ટેબ્લેટો એવી આવી છે. સારું છે, આમ તો બહુ ઠંડી, ત્યાં તો સ્નાન કરવું અઘરું છે, પાણી જ મળતું નથી ને, પાણી આપવાવાળા જ હોય ને, મળે જ નહીં. તો આંતર સ્નાન છે આ સત્સંગ છે, એ આંતર સ્નાન છે. અને પહેલા સ્નાન કરતા કરોડ ગણું વધારે. એ ક્યારેક ન થયું તો કાંઈ વાંધો નહીં, કરવું જ, પણ ના થાય તો એમાં કંઈ બહુ પછી કોઈ પાપ લાગી ગયા ને એવું કશું છે. આ સત્સંગનું આંતર સ્નાન છે. અને આ સ્નાનથી કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સર, બધા કચરા મેલ ધોવાઈ જાય છે. એવો દિવ્ય ભવ્ય ભગવાન ભોલેનાથ કા આ સત્સંગ છે. અને એમાં આપણે દરરોજ જે કંઈ સમય મળ્યો છે એમાં સ્નાન કરવાનું છે. અને એ સ્નાનથી કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સર જે અનેક રીતે આ જીવને લાગેલા છે એમાં સૌ આપણે સ્નાન કરીએ. એટલે તો ઋષિ મુનિઓએ ગાયું છે, સત્સંગની સરિતામાં મેલ ધોવો રે, સત્સંગની સરિતામાં મેલ ધોવો રે, સત્સંગની સરિતામાં મેલ ધોવો રે, સત્સંગની સરિતામાં મેલ ધોવો રે. હે જાગી જો રે, જરા જાગી જો રે, હે જાગી જો રે, જરા જાગી જો રે. તામાં સત્સંગ રૂપી એક નદી, અમે નદીમાં ગયા તો ગંગા નદી ત્રિપથકા છે, સત્સંગ છે. ગંગા નદીએ ક્યાં જવાના હતા, આપણે આંગણે આ ગંગા, ત્યાં જવામાં તકલીફ, નિત્ય જવાય નહીં, પહોંચવામાં દિવસો વયા જાય, ખર્ચ બહુ થઈ જાય, એકલા જવાય નહીં, તેરી સશક્ત હોય તો જઈ શકાય. ભારે તકલીફ એ ગંગામાં. ગંગામાં સ્નાન કરવાથી પુણ્ય જરૂર મળે, પણ એ કરતા વધારે પુણ્ય આ ઘરને આંગણે જ્ઞાન ગંગા. સત્સંગની સરિતામાં મેલ ધોવા, સત્સંગ રૂપી નદીમાં સ્નાન કરી આપણા કચરા, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સર, મારું, તારું, ઈર્ષ્યા, બોલો આ બધા કચરા છે બાપા. અને એમાં કચરા આ રીતે આંતર સ્નાનથી, સત્સંગના સ્નાનથી જાય છે, બીજો કોઈ રસ્તો નથી.
અમે તો આખી દુનિયામાં ફેર્યા, આવો બીજો કોઈ રસ્તો જ બતાવ્યો નહીં. તમારી પાસે છે કાંઈ રસ્તો તો આપો. અમે આખી દુનિયામાં પ્રચાર કરી દઈએ કે અણખીમાં એક એવી ટેબ્લેટ શોધાણી છે, ખાઈ જાય એટલે કામ, ક્રોધ, લોભ ભાગી જ જાય. અને આ ફેક્ટરી નાખવા જેવી ખરી. આના ડોક્ટર બનવું સારું, એક ઇન્જેક્શન દઈ દે, કામ કરો, લોભ મોહ વ્યા જાય. કેટલી નુકસાની કરે છે, કેટલી નુકસાની કરે. ઘણા તો એવો ક્રોધ કરે કે લોટો ફેંકે તો ટીવીનો કાચ તોડી નાખે, અને પછી પાછો સ્કૂટર લઈને લેવા નીકળે, મારા બાબાને ટીવી જોવું છે. એ પણ તો કોણે કીધું તું ઘા કરવા દો? આવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ ન થાય એના માટે હરરોજ આ સત્સંગ સત્સંગ સત્સંગ, બત્સંગ નહીં, સત્સંગ. એક ડેડી અને એના પુત્રને ઝઘડો થયો, મને ડેડીએ હરિયો લઈને એની એક નાની સાયકલ હતી સ્કૂલે જવાની, એને હરીએ હરીએ લોઢાના હરીએ હરીએ એવી ટીપી સર કરી નાખી સાયકલ. હવે કેટલાય ડેડીઓ ક્રોધ કરતા છે બોલો. અને સવાર થયું, ડેડી કે જા સ્કૂલ ભેળા થાય એકદમ. બાબો કે પણ આ સાયકલ ને તો બધી સરખી કરી તમે સાંજે સ્કૂલે. અરે ડ્રહડીને રિપેર કરવા લઈ જા, બાજુમાં વર્કશોપ છે, રિપેર કરી એકદમ જા સ્કૂલે. સાયકલ ઢળશી અને લઈ ગયો રિપેરિંગ કરવા માટે. તે રિપેરિંગ કરવા વાળો આપણે જેમ ભોળાનાથની પરિક્રમા કરીએ છીએ એમ સાયકલની પરિક્રમા કરે છે. અને નિરીક્ષક નથી આવતા, આમ નિરીક્ષણ કરે એમ નિરીક્ષણ કર્યું. અને નિરીક્ષણ કરતો કરતો પૂછે છે, બાબા આ સાયકલ ટ્રેક્ટરે ભટકાણી છે, રેલવે ભટકાણી છે, એસટીઆરે ભટકાણી છે, કોઈ પશુઆરે ભટકાણી છે, આ ભટકાણી કોની આવી? બાબો કે આ મારી ડેડીઆરે ભટકાણી છે. તો આને તું પાસે જ લઈ જા, બાકી એને ભટકાડીને તો રિપેરિંગ જ નહીં થાય, રિપેરિંગ થશે જ નહીં. હમણાં બીજારે ભટકાણી હોય ને તો કાંક હજી અવકાશ છે, બાકી ડેડી સાથે અથડાણી, ક્રોધ સાથે અથડાય પછી કોઈ રિપેરિંગ કરી શકે. માટે સત્સંગની સરિતામાં મેલ ધોવા, મેલ કેટલા છે એ ખબર નથી આપણને. જીવના મેલ કેટલા છે ને એ પોતાને જ ખબર નથી, કયા કયા મેલ, એમ કચરા કયા કયા. તો સત્સંગ છે બાપ. સત્સંગ કી આદિ ઘડી, सत्संग की आधी घड़ी, सुमीरन बरस 50, वर्षा वर्षे वर्षा वर्षे घड़िए तो रेत फिरे बारो मास. सत्संग की आधी सुमरण वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी रेत फिरे बारे मास. क्षण मात्र नो सत्संग बहुत लाभ करे છે. થોડીક વારનો સત્સંગ તો પછી કલાકનો ને એમાંય 2 કલાકનો ને એમાંય 4 કલાકનો, ક્યાંય પહોંચી જઈએ આપણે, ક્યાંય પહોંચી જઈએ. સુમરણ વર્ષ 50 પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવા માટે સ્મરણ, દાન, પૂજ, ત્યાગ, વૈરાગ, જપ, તપ, યાત્રા, યોગ, ધ્યાન, ધારણા એ 50 વર્ષ કર્યું. 50 વર્ષ સુધી આવું કર્યું.
જે ફળ મળે એ સત્સંગ ઘડીક કરવાથી ફળ મળે. સત્સંગ કી આધી ઘડી સુમરણ વર્ષ પતા. જે 50 વર્ષ કરીએ ને જે પુણ્ય મળે, જે ફળ મળે એ સત્સંગ ઘડીક કરીએ તો 50 વર્ષ સુધી લાંબુ લાંબુ શું કામ વિચારવું? એવો બહુ શું કામ લાંબો પરિશ્રમ ટૂંકમાં પતી જતું હોય, સાવ ટૂંકું એક આધી ઘડીમાં, એક ઘડીમાં પતી જતો. 50 વર્ષ સુધી મહેનત કરવી શું કામ? વર્ષા એનો દાખલો આપ્યો છે. વર્ષા વર્ષે એક ઘડી, વરસાદ ઘડીક જ વરસે, ચારે બાજુ પાણી 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 પાણી, જ્યાં ધોધમાર વરસાદ વરસે, પાણી 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 પાણી. ટીવીમાં સમાચાર આવે, અખબારોમાં આવે, જ્યારે બાજુ ફોન કરી તો અમારે બહુ વરસાદ, બહુ વરસાદ. દેશ દેશાંતર પાણી ઘડીક જ માં ધોધમાર વરસાદથી ચારે બાજુ પાણી પાણી પાણી. વર્ષા વર્ષે એક ઘડી રેટ ફિરે બારે માં. યંત્ર, એન્જિન, રેટ, પાઇપલાઇન, નેર એ 12 મહિના સુધી જે વહે, 12 મહિના સુધી ચાલુ રાખીએ તોય જેવું વરસાદ વરસે એવું તો થાય જ નહીં. વર્ષા વર્ષે એક ઘડી રેટ ફિરે બારે માં. આપણે પાણી પાવું હોય તો યંત્રથી, એન્જિનથી, પાઇપલાઇન કે નેરથી કે કોઈ પણ સાધનોથી, પણ વરસાદ વરસે ને ચારે બાજુ પાણી પાણી થાય એવું તો અત્યાર સુધીમાં સાધન શોધાણું જ નથી. ભલે મોટા મોટી નહેરો કાઢે પણ ચારે બાજુ પાણી પાણી, જે વરસાદ થાય ને પાણી પાણી થાય એવું તો કોઈ રીતે, કોઈ પણ સાધનથી, કોઈ પણ રેડથી, કોઈ પણ યંત્રથી, કોઈ પણ એન્જિનથી, કોઈ પણ નહેરથી, કોઈ પણ સાધન. તો સત્સંગ એ વર્ષા છે. વર્ષા વર્ષા વર્ષા. અને અન્ય સાધનો છે, અન્ય સાધનો એ યંત્રો છે, વેડ છે, એન્જિન છે, પાઇપલાઇન છે, નહેર છે. સત્સંગ સિવાયના સાધન. તો આ સાધન ક્યારેય ભૂલાય, ક્યારેય ભૂલાય એવું નથી. બધા કરતા શ્રેષ્ઠ છે. અને ભગવાનની કૃપા થાય ત્યારે આ સત્સંગ મળે છે. પરમાત્માની કૃપા થાય, સંત સદગુરુની કૃપા થાય, પિતૃઓની કૃપા થાય ત્યારે સત્સંગ. નહીં ના મળે. આપણે પુરુષાર્થ કરીએ, મહેનત કરીએ, પૈસા ખર્ચીએ, યોજનાઓ કરીએ, અમારી કથા ઘણાને કરતા 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 મરી હોત ગયા, ઉપર ગયા છે. હવે ત્યાં જઈને પૂછવું છે કેમ આપણે કથાનું આયોજન કરીશું ને, પ્લાન કરી કરીને મરી ગયા તો એનો ભગવાનની કૃપા હોય તો સહેજે થઈ જાય, નહીં તરીકે યોજનાથી કાર્યો થાય નહીં. અને બિન સત્સંગ વિવેક ન હોય, રામ કૃપા બિન સુલભ ન સોય. એ આપણો આશાવારી રાગ છે, એમાં ગાયું છે. બિનુ સત્સંગ વિવેક ન હોય, બિનુ સત્સંગ વિવેક ન હોય, બિનુ સત્સંગ વિવેક ન હોય.
વિવેક ન હોય. રામ કૃપા બિનુ સુલભન સો. સત્સંગ સિવાય વિવેક આવતો નથી, અને વિવેક વિના સંસારમાં સુખ શાંતિ મળે નહીં. ધન દોલત માલ મિલકત આમઠામ રૂપ રંગ બહુ હોય, શાંતિનો અનુભવ ન થાય, આનંદનો અનુભવ ન થાય. આનંદ તો વિવેકથી મળે છે, અને વિવેક સત્સંગ દ્વારા પ્રાપ્ત. સત્સંગ કરે તો જ એને વિવેકની ખબર પડે. કેમ બોલવું, ખાવું, પીવું, બેસવું, ઉઠવું, સૂવું, નાહવું, ધોવું, શું ખાવું, શું ન પીવું, કેટલું બોલવું, કેટલા ટોનથી બોલવું. કોઈક ફૂટ ઊભો હોય તો ધીરે ધીરે બોલાય, અને તાન બોલી તેના કાનના પડદા તૂટી જાય. એટલે આપણે સમજી જવાનું, ભાઈએ બધું કર્યું છે પણ સત્સંગ નથી કર્યો. સત્સંગની તો કેટલી કિંમત છે. સત્સંગથી તો કેટલાય પુણ્યો મળી જાય. સત્સંગથી તો સ્વયં ભગવાન મળે. સત્સંગથી તો ધન દોલત માલ મિલકત હામ ઠામ જો ચાહો તો મળી જાય. અને મેઇન ચીજ તો વિવેક છે. એ જો આવ્યો જીવનમાં ખલા. આપણે કેટલે ચારે બાજુ વિવેક જ ન, બાકી બધું હોય હોય રાજાનો કુંવર જેવો, પણ વિવેકનો છાંટો ન. એક ભાઈને એમ થયું